பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஆயுர்வேதம். உபவேதங்கள் எதற்கு? உபவேதங்களை குறித்து தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியில் வித்யாஸ்தானம் முடிவுரை என்ற உரையிலும் பார்க்க. உபவேதங்கள் எதற்கு? சாங்கோபாங்கமாக செய்வது என்று ஒரு வார்த்தை அடிபடுகிறது. ஒரு அம்சமும் விடாமல் பூராவாக எந்த ஒன்றை செய்வதையும் சாங்கோபாங்கம் என்கிறோம். ச அங்க உப அங்க என்பதே சாங்கோபாங்கம். எல்லா அங்கங்களுடனும் துணை உறுப்புகளுடனும் கூடியது என்று அர்த்தம். நம் மதத்துக்கு மூலமான வேத வித்யையை வைத்தே இந்த சாங்கோபாங்கம் என்பது எல்லா விஷயங்களுக்கும் பரவி இருக்கிறது. வேத மதம் ஒரு தேவதா மூர்த்தி என்று வைத்துக் கொண்டால் அதற்கு ரிக் யஜுஸ் சாமம் அதர்வம் என்னும் 4 வேதங்களின் சம்ஹிதைகள், பிராமணங்கள், ஆரண்யகங்கள், இவற்றில் முடிவாய் வரும் உபனிஷத்துக்கள் ஆகியவைதான் முக்கியமான உடம்பு மாதிரியும், அதற்குள் எங்கும் பரவி இருக்கிற உயிர் மாதிரி ரத்தம் மாதிரியும் ஆக 4 வேதமே முக்கியமான ரூபம். இந்த ரூபத்துக்கு 6 அங்கங்கள்: சிக்ஷை, வியாக்கரணம், சந்தஸ், நிருக்தம், ஜோதிஷம், கல்பம் என்பன. இந்த 6 அங்கங்களோடு கூடின நான்மறையை சாங்கமானது எனலாம். சாங்க உபாங்கத்தில் உப அங்கமாக துணை உறுப்பாக இன்னும் 4 இருக்கின்றன. அவற்றுக்கு மீமாம்சை, நியாயம், புராணம், தர்மசாஸ்திரம் என்று பெயர். 4 வேதம் பிளஸ் 6 அங்கம் பிளஸ் 4 உபாங்கங்களை சேர்த்து வேத மத தேவதையின் சாங்கோபாங்கமான பூர்ண வடிவமாக கொண்டிருக்கிறோம். இப்படி மொத்தம் வருகிற 14ஐயும் சதுர்தச வித்யா, 14 வித்யை என்று சொல்வது வழக்கம். இ14 ஒவ்வொன்றையும் குறித்த விரிவுரைகள் தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியில் காண்க. உப அங்கமாக இருப்பதோடு உபவேதமாகவே மேலும் 4 கூட்டி 18 வித்யைகள், அஷ்டாதச வித்யாஸ்தானங்கள் என்று சொல்வார்கள். இந்த 4 உபவேதங்கள் ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வ வேதம், அர்த்த சாஸ்திரம் என்பவையாகும். இந்த 4ம் சமய சம்பந்தமாக, ரிலிஜியஸாக, தத்துவ விசாரணையாக, பிலசாபிக்கலாக தெரியாமல் நடைமுறை வாழ்க்கை, பிராக்டிக்கல் லைஃப் தப்பு தண்டா இல்லாமல் தனி மனுஷ ரீதியிலும் சமூக தேச லோக ரீதியிலும் நடப்பதற்கு உதவுவதாகவே உள்ளன. அதனால்தான் 14 தர்மஸ்தானங்களில் இவற்றை சேர்க்காமல், அதாவது ஆத்மார்த்தமாக நேரே ஈடுபடுத்தும் தர்ம நூல்களில் சேர்க்காமல் அறிவை தரும் 18 வித்யாஸ்தானங்களில் மட்டுமே சேர்த்திருக்கிறார்கள். இவற்றுக்கு நீதிகளை சொல்லும் சட்ட நூல்களான தர்மசாஸ்திரங்களுக்குள்ள அத்தாரிட்டி, அதிகாரத்தன்மை கிடையாது. பலவிதமான விஷயங்களை மட்டும் தெரிவிப்பதால் வித்யாஸ்தானமாக மாத்திரம் மதிக்கப்படுகின்றன. ஆனாலும் இவற்றுக்கு வேதத்தின் அங்கம், உபாங்கம் என்று பெயர் கொடுப்பதை விட உசத்தியாக இதில் ஒவ்வொன்றுமே ஒரு துணை வேதம், சப்ளிமெண்டரி வேதம் என்று பொருள்பட உபவேதம்
என்று பெரிய பெயர் கொடுத்திருக்கிறது. ஏனென்றால் தர்மத்தின் அடிப்படையில் நின்று கொண்டு இந்த நாளையும் பிராக்டிக்கல் லைஃபில் நடத்தினால் அதனால் பிராக்டிக்கல் லைஃபே ஐடியல் லைஃபாக மலர வழி ஏற்படும். அதாவது நாம் வாழ்கிற முறை எப்படி வாழ்ந்தால் உசந்த மனுஷ லட்சணத்துக்கு உரிய உத்தமமான உபாயமாகுமோ அப்படியாகிவிடும். அப்படியானால் அப்போது இந்த நடைமுறை வாழ்க்கையே இம்மை என்பதே மறுமை என்கிற சாஸ்வத சௌக்கியத்தை சம்பாதித்து தர வழி பண்ணுவதாகிவிடும். முடிவிலே பரமாத்மாவிடமே கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக வாழ்க்கை பாதையை ராஜமார்க்கமாக போட்டுக் கொடுத்துவிடும். உங்களுக்கே இந்த 4 என்ன என்பது புரிந்திருக்கும். ஆயுர்வேதம் என்பது வைத்திய சாஸ்திரம், தனுர்வேதம் யுத்த சாஸ்திரம், காந்தர்வ வேதம் என்பது சங்கீதம், நாட்டியம், நாடகம் முதலிய லலித கலைகள், அர்த்த சாஸ்திரம் என்பது பொருளாதாரத்தை அங்கமாக கொண்ட அரசியல். இந்த 4ல் ஒவ்வொன்றாலும் ஆத்மாவுக்கு எத்தனை ஹானி பண்ணிக் கொள்ளலாமோ அத்தனையும் பண்ணிக்கொள்வதுதான் நமக்கு கண்கூடாக தெரிவது. வைத்திய சாஸ்திரத்தில் உடம்பை பேணித்தான் தேகாத்ம புத்தியை விட்டு கொஞ்சம் கூட மேலே போகாமல் நிற்கிறோம். யுத்தத்தால் ஆட்டம் பாம், ஹைட்ரஜன் பாம் இவற்றை போட்டு பண்ணின அக்கிரமம் போதாதென்று ஒவ்வொரு பவர் பிளாக்குக்கும் இவற்றை காட்டியே கோல்டு வார் என்று அத்தனை ஜனங்களையும் கிளியிலும் பரஸ்பர சந்தேகத்திலும் துவேஷத்திலும் பிடித்து வைத்திருக்கிற அக்கிரமத்தை பார்த்து வருகிறோம். பாட்டும் கூத்தும் மனுஷனை மிருகத்தின் மட்டத்துக்கு கொண்டு விடுவதாக எத்தனை சீப்பாகி இருக்கிறது என்பதையும் அனுபவித்து வருகிறோம். அரசியலா, அதை பற்றி நான் வாய் திறக்க வேண்டாம். இப்படி எதெல்லாம் பரமார்த்திகத்துக்கு ரொம்பவும் விக்னம் உண்டாக்கும் ஹேது உள்ளதாக இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் விட்டு ஓடு என்று சொல்லாமல் அதுகளையும் சுத்தப்படுத்து, அதுகளையும் தர்மத்தில் ஊறப்போடு. எத்தனை களிம்பையும் பாசியையும் புளியிலும் எலுமிச்சை சாற்றிலும் ஊறப்போட்டு அகற்றி விடுகிற மாதிரி இவற்றையும் தர்ம வழியால் சுத்தப்படுத்தி பளிச்சென்றாக்கி தர்மத்துக்காகவே பிரயோஜனப்படுத்து. அழுக்கு கண்ணாடி படத்தை மறைக்கிறதென்று கண்ணாடியை எடுத்துவிட்டால் படம் கெட்டுத்தானே போகும். அதனால் அழுக்கை மட்டும் துடை, கண்ணாடியையே எடுத்து விடாதே. சரீரமும் அதற்கான வைத்தியமும் யுத்தமும் பொழுதுபோக்குகளும் ராஜநீதியும் ஆத்மாவை மறைக்கிற அழுக்கு கண்ணாடியாக இருக்கிற நிலையை மாற்றி அவற்றையே ஆத்மாவை நன்றாக ரட்சித்து பிரகாசமாக காட்டுகிற கண்ணாடியாக மாற்று என்றே இதற்கு உபாயமாக நம் முன்னோர்கள் 4 உபவேதங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அத்வைதா, மாயா என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்து மதம் நடைமுறை வாழ்க்கையையே கவனிக்காமல் பேடி மாதிரி அதிலிருந்து தப்பி ஓடச் சொல்கிறது என்று இதர மதஸ்தர்கள் சொல்வதுண்டு. இதைவிட தப்பான அபிப்பிராயம் இருக்க முடியாது. அவர்களுடைய மதங்களை எல்லாமும் விட மிக மிக விரிவாகவும் ஆழமாகவும் நடைமுறை வாழ்க்கையின் சகல அம்சங்களையும் அலசி அது ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு ஜீவன் எப்படி புகுந்து புறப்பட்டு தீரனாக ஜெயசாலியாக வர வேண்டும் என்று விஸ்தாரமாக வழிகாட்டுவது நம் மதம்தான். அவதாரத்தின் உச்சியிலேயே ராமனையும் கிருஷ்ணனையும் வைத்துக்கொண்டு இன்றைக்கும் நாம் கொண்டாடுவது அவர்களுக்கே, இதர மதஸ்தர்களுக்கே தெரியும். ராமனும் கிருஷ்ணனும் நடைமுறை வாழ்க்கையை விட்டு ஓடவில்லை, அதில் பூரா ஈடுபட்டு நடத்தினவர்கள்தான் என்றும் தெரியும். இதை விட்டுவிட்டு ஓடிப்போய் மூக்கை பிடித்துக் கொள்கிறேன் என்று பிடிவாதம் பண்ணின அர்ஜுனனை பகவான் இழுத்து பிடித்து உட்கார வைத்து காண்டீவத்தை கையில் கொடுத்து போடு சண்டை என்று கீதையில் சொன்னதும் தெரியும். ஆனாலும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுகிறார்கள். நாமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். தர்மத்துக்காக தர்மத்தோடு
இங்கே தனுர்வேதத்தை அபியசிக்கும்படி பகவான் அர்ஜுனனை தூண்டியிருக்கிறார். இப்படித்தான் ஒவ்வொரு உபவேதமும் தர்மார்த்தமாக பிரயோஜனப்படுத்தப்பட வேண்டியதாகும். மற்ற மதங்களில்தான் ஈஸ்வர சம்பந்தமானது என்று சிலதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு மனுஷனின் ராஜாங்கம், வாழ்க்கை அம்சங்கள், இராணுவம், வைத்தியம் முதலானவற்றை பற்றி எதுவுமே சொல்லாமல் விட்டுவிட்டதால் நடைமுறையில் பெரிய கோளாறு உண்டாகிவிட்டது. நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அவசியமான தொழில், சாப்பாடு, ஜாகை, கல்யாணம், படிப்பு முதலானவற்றுக்கும் கலைகளுக்கும் மத சம்பந்தமான தர்ம ஆதாரம் இல்லாததனாலேயே அந்த மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இவற்றில் ரொம்பவும் கோளாறாக போக இடம் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஆத்ம சம்பந்தமானது என்று தனியாக சிலதை வைத்து விட்டதாலேயே அதற்கு பெரும்பாலோர் போகாமல் நடைமுறை வாழ்க்கையோடு நிற்பதாகவும், இந்த நடைமுறையிலோ சாஸ்திர ஒழுங்கு இல்லாததால் மனசு போனபடி செய்ய இடமேற்படுவதாகவும் தான் ஆகியிருக்கிறது. லோக வியாபாரத்தில் எல்லா துறைகளையும் நெறிப்படுத்தி தரும் நம் மதத்தில் 4 உபவேதங்களில் முதலாவதாக வருவது ஆயுர்வேதம். உபவும் மூலமும். உபவேதங்களில் உபவும் மூலமும். உபவேதங்களில் ஒவ்வொன்றையும் மூலவேதம் ஒவ்வொன்றிலிருந்து வந்ததாக சொல்வதுண்டு. இதன்படி முதலாவதான ஆயுர்வேதம் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்தது. ஆயுர்வேதத்தில் முக்கியமான ஒரு சாஸ்திரகர்த்தரான சுஷ்ருதர் இதனை அதர்வ வேதத்தை சேர்ந்ததாக கருதுகிறார். ரிக்வேதத்துக்கு புஷ்டியை தரவல்லது என்று பொருள்படுவதான பௌஷ்டிகம் என்றே ஒரு பெயர் உள்ளது. இரண்டாவதான தனுர்வேதம் யஜுர்வேதத்தையும், மூன்றாவதான காந்தர்வ வேதம் சாமவேதத்தையும், நான்காவதான அர்த்தசாஸ்திரம் அதர்வ வேதத்தையும் சேர்ந்தவை. தனுர்வேதத்தில் அஸ்திர பிரயோகம் செய்யும் போது வாருணாஸ்திரம், ஆக்னேயாஸ்திரம், பிரம்மாஸ்திரம் போன்றவற்றை வருணன், அக்னி, பிரம்மா முதலிய அந்தந்த தேவதைகளுக்குரிய மந்திரத்தோடு தான் விட வேண்டும், எய்ய வேண்டும். மந்திர சக்தி தான் இங்கே ஆயுதத்தை விட முக்கியம். இந்த மந்திர பிரயோகங்களை அதர்வ வேதம் தான் கூறுகிறது. ஆகையால் தனுர்வேதத்துக்கு அதர்வ சம்பந்தமும் இருப்பதாக ஆகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்றார். என்ன அறிவுரை சொல்றார்? கைவாய் கதிர்வேல் முருகன் கழல் பெற்று உய்வாய் மனமே ஒழிவாய் ஒழிவாய் மெய்வாய் விழிநாசியனும் செவியாம் ஐவாய் வழி செல்லும் அவாவினையே. கைவாய் கதிர்வேல் முருகன் கழல் பெற்று உய்வாய் மனமே ஒழிவாய் ஒழிவாய் மெய்வாய் விழி நாசியோடும் செவியாம் ஐவாய் வழி செல்லும் அவாவினையே. கதிர்வேல் முருகன். கதிர்வேல் அப்படின்னா கதிர்னு சூரியன் அப்படின்னா சூரியன் போல் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேலை கைவாய்னா கையில வச்சிருக்கலாம். நோய்வாய்ப்பட்டாங்க இல்லையோ, நோய்வாய் நோயிடம் மாட்டினா இது கைவாய்னா கையில் வைத்துக்கொண்டு, நோயில் மாட்டிக்கொண்டு மாதிரி கையில் மாட்டிக்கொண்டு இவன் கையில வச்சிருக்கான். கைவாய் கதிர்வேல். அவருடைய முருகன் கழல் பெற்று உய்வாயினர். அந்த முருகனுக்கானே அவனுடைய திருவடிகளை புகலிடமாக சென்று அடைந்து உய்வாய், நீ கடைக்கிறதுக்கு வழியப்பாரு. இப்படியே இந்த பூலோகத்தை உழன்னு இருக்கே, இந்த ஆசையிலேயே மாட்டின்னு இது வேணும் அது வேணும், ஒண்ணு கொடுத்தா இன்னொன்னு, இன்னொன்னு கொடுத்தா இன்னொன்னு, அப்படி ஆசைக்கு ஒரு அளவு இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி என்னதான் கொடுத்தாலும் எவ்வளவுதான் கொடுத்தாலும் போற மாட்டேங்கிறது.
ஒரு சின்ன ஆசை முதல்ல அது பண்ண அது முடிஞ்சுடுச்சு, அது கொடுத்தான்னு உடனே அடுத்தது ஒண்ணு வருது. ஒரு ஆசை போனோம் இன்னொரு ஆசை பின்னாடியே வந்துருக்கு. அதான் அடுத்த பாட்டை சொல்ல போறாரு அவர். அப்படி இந்த ஆசைப்பட்டு இந்த பூலோகத்தை உழண்டு கட்டப்பட்டு திண்டாடி இருந்துக்கே நீ அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் நீ அப்படின்னு கேட்டா, இந்த கையில வேலை வைத்துக்கொண்ட முருகப்பெருமானுடைய பாதங்களை கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னாக்க நீ உய்வாய். உய்வாய்னு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா நீ கடைத்தேறு. உய்வாய்னா நீ கடை தேறுவாய், நீ அடைவாய். அடைவான ஆணையாக நீ அடைய வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். அடைவான உனக்கு கிடைக்கும்னு அர்த்தம். இந்த வார்த்தைக்கு 2 விதமான அர்த்தம் பொறும்படியா சொல்லிருக்காரு. சரி, இது பண்ணியாச்சு, அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒழிவாய். ஒழிவாய்ன்னு இங்க 2 அர்த்தமா சொல்லக்கூடாது. ஒழிவாய்னு நீ ஒழிஞ்சு போயிடுவேன்னு அர்த்தம் இல்ல. ஒழிவாய்னு ஒழித்து விடுன்னு அர்த்தம். சில சமாச்சாரம்லாம் சொல்ல ஒழிச்சுடணும். முருகன் கடல் பற்றிக்கணும்னா அவ்வளவு சுலபமா கிடைச்சிடாது. அது முருகனுடைய கடலை பற்றி கொள்ள வேண்டுமானால் நீ என்ன பண்ண, சில சமாச்சாரம் தான் விட்டுணும். அது யார பார்க்க, மனசு. ஓ மனசா அப்படின்னு பாடு கடலையா மனசை பார்த்தா தியாகராஜ சுவாமி நிறைய மனசை பார்த்தா பாடிருக்க. ஏன் மனசே நீ பெறமாட்டியா அப்படிங்க. மனமே உனக்கிதமாய் ஒரு வார்த்தை சொல்வேன் அது ஒரு பாடம், சித்தர் பாடம். மனசோட இதமா ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் கேட்டுக்கோன்னு. அப்புறம் அவரே சொல்லாது கேட்காதுன்னு, ஏன்னா மனம் குரங்காச்சே, அதை நான் சொல்லிட்டு போய் வேற எங்கேயோ போயிடும். அப்படி போயிட்டு நான் சொன்னலாம் வேஸ்டா போடும், கேட்காது. ஏன்னா பிராரப்தக்கிரமா அதை அனுபவிக்கட்டும் போ அப்படின்னு விட்டுட்டாரு அவர். இங்க நான் சொல்றேன் கேளு, என்ன பண்ணுன்னா சிலதெல்லாம் ஒழிச்சிடணும். எதை ஒழிச்சிடணும்? அவாகினியே ஆசையெல்லாம் ஒழிச்சிடணும். அந்த ஆசை எப்படி வருது அப்படின்னு, இந்த ஆசை எப்படி வருதான்னாக்க பஞ்சேந்திரியங்களால வருது. 5 இந்திரியங்கள் இல்லையா, அந்த இந்திரியங்களால மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவின்னு சொல்ல முடியும். இந்த மெய்னா உடம்பு, இது பொய், அதுக்கு பேர் மெய்ன்னு வச்சிருக்காங்க. பேர் வச்சிருக்கிறது மெய். ஒரு மிஸ்நாமர் கூப்பிடுறது மெய்யேன்னு கூப்பிடுறான், அது பொய் அழிஞ்சு பெறப்படுறது ஒண்ணு. இந்த மெய், அப்புறம் வாய், அப்புறம் கண், மூக்கு, செவி, இந்த 5ம் ஆசைப்பட்டு இதுதான் மனசை கெடுதல் பண்ண வைக்கும். நம்மள தப்பு தண்டா பண்ண வைக்கும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கதையில ஒரு சிஷ்யனை பார்த்து சொன்னார், நீ உனக்கு நான் தீட்சை கொடுக்கறேன், ஆனா இன்னைக்கு போய் நீ இந்த ஹூப்ளி நதியில, கங்கை தானே அது, அங்க போய் இன்னைக்கு முழுக்க கண்ணை முடிணும், அங்க போய் தபஸ் பண்ணிட்டு வா. கண்ணை முடின்னு பண்ணுமா, கண்ணை திறந்துன்னு பண்ணுமா, ஒன்னு இஷ்டம் எப்படி வேணாலும் பண்ணு. அங்க போய் இன்னைக்கு முழுக்க இருந்து பகவத் சிந்தனை பண்ணிட்டு வா, காளியை நினைச்சிட்டு வா. வந்தோன்னா சொன்ன என்ன பண்ணியான், சுவாமி என் கண்ணு அங்க பக்கம் இந்த பக்கம் போறவாள்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கு, அதுவும் என் வயசுக்கார பெண் குழந்தைகள்லாம் போனான்னு அவளையே பார்த்துட்டு என்ன பண்றேன்னு தெரியல. சரி, நாளையில இருந்து கண்ணை மூடின்னு தபாஸ் பண்ண. மறுநாளைக்கு போனான், அதே அந்த ஹூப்ளி கரையில உட்காந்துனா கண்ணை மூடினா பராசக்தியை நினைச்சிட்டு தபாஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஆச்சு. கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, என்ன பண்றதுன்னு பார்த்தாக்கா ஒரு பூ வாசனை எடுத்து, அவனும் அங்க செம்பக பூ மாதிரி பூ வச்சுன்னு உருவா போடுது. அவளை அந்த பொண்ணு இந்த பக்கமா போகும்போது வாசனை அப்படியே, உடனே மனசு என்னாச்சு, அம்பாளை விட்டுடுச்சு. அவளை நினைக்க ஆரம்பிச்சு. சாயங்காலம் மறுபடியும் போனான், என்ன கண்ணா இன்னைக்கு எப்படி தபஸ் பண்ணேன்னு. சுவாமி எனக்கு கண்ணை மொழின்னு தான் எதுவும் பார்க்கப்படாதுன்னு. ஆனா பாருங்க, அவ ஒரு மல்லிப்பூ ஏதோ சண்பக பூ வச்சுன்னு வந்தாளா, இந்த மூக்கு அதை ஸ்மெல் பண்ணிவிட்டு உடனே சிந்தனை அவ பின்னாடியே போயிடுச்சு. அவ பின்னாடியே போயிட்டுன்றதுக்கு இன்னொரு கதை கூட சொல்லுவா. ஒரு சுவாமிகள் ஒரு சிஷ்யன் 2 பேரும் ஒரு கரையை கடற்கா போயிட்டு இருந்தான். அப்போ ஒரு யங் கேர்ள் கால் 2 விளங்காத இருந்திருக்கா. அவ தவிக்கிற அந்த பக்கம் எப்படி போறதுன்னு தெரியல. இந்த குரு என்ன பண்ணார், சித்த இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முதுகுல ஏறிக்கோன்னார். அந்த பொண்ணத்துக்கு முதுகுல வச்சிருந்தார், கொண்டு போய் அந்த கரையில விட்டார். பொண்ணு போயிட்டே இருந்தார். சிஷ்யன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கேட்டான், என்ன சுவாமி நீங்க பண்ண ரொம்ப தப்புன்னா. என்னடா தப்புன்னு, நீ பெரிய யதி, நான் உனக்கு சிஷ்யனாக வந்திருக்கேன், இப்படி போது ஒரு பொண்ணை தூக்கி தோல்ல வச்சுன்னு எனக்கு நழுவி கறந்து போலாமா, தப்பு இல்லையான்னு கேட்டாரான். டே, நான் அவளை அப்பவே இறக்கி விட்டேன்டா, நீ இன்னும் சம்பந்திட்டு வரையன்னாராம். அந்த நதி தாண்டின உடனே அவளை நான் இறக்கி விட்டுட்டு வந்துட்டேன், நீ இன்னும் சம்பந்திட்டு வரையான்னாராம். இது ராமகிருஷ்ண கதையில தான் சொல்றாரு. இப்ப என்னாச்சு, மூக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும். சரி, அடுத்த நாள் பண்ண நீ மூக்கு அப்படி கொஞ்சம் மாதிரி அடக்கிக்கும். அந்த வாசனை வருதுன்ற அது தெரியும் போதே அது மூச்சு அடக்கிடும், அந்த காத்து உள்ள போகாதுன்னா. சரி, அன்னைக்கு முழுக்க தபஸ் பண்றான். பார்த்தா என்ன ஆச்சு, சாயங்காலம் மறுபடியும் போனா இன்னைக்கு எப்படி இருந்துன்னா, நான் மூக்க ஒரு மாதிரியா கண்ட்ரோல் பண்ணினேன், கண்ணையும் பார்க்காத கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். ஆனா சுவாமி அவ ஜல் 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 ஜல்னு நடந்து வர அந்த காலடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கொலுசு ஓசையா இருக்கே, அது என் காதுல விழுந்துட்டே இருந்தது. அந்த ஜல் ஜல் ஓசை காதுல கேட்ட உடனே எனக்கு மனசு அவ பக்கம் போயிடுத்து. அவ வராளே, பார்க்க முடியலையே, அந்த அவளுடைய பூ வச்ச கூந்தலுடைய வாசனையை நுகர முடியலையே, இப்படி ஆயிட்டேன்னு நினைச்சேன். என்ன பண்றது, ஓ காதுல இப்படி ஆயிட்டா என்ன பண்றது. சரி, இதுக்கு ஒரு வழி சொன்னீங்க, ஒரு சின்ன பஞ்சை நல்லா உருட்டி காதுக்குள்ள அடைச்சிக்கோ. இப்படி ஒரு அவயங்களுக்காக வழி சொல்லிட்டே வந்து
வாயாச்சு, கண்ணாச்சு, மூக்காச்சு, காதாச்சு, இப்படி ஒன்னு ஆச்சு. வாய் என்ன அப்படியே வந்து வாய் நல்லா கட்டியா மூடிக்கோ, அதை தவிர ஒன்னும் சொல்லாத, மனசை எதுவும் நினைக்காத, இப்படியே பார்த்துருந்தேன். இத்தனையும் ஆச்சு. கடைசியில வந்தேன். இப்ப என்னடா ஆச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு அந்த வந்து இந்த மாதிரி நேரத்துக்கு வருவலே மனசு சொல்லிட்டே இருக்கான். இப்ப வருவலே இப்படி கண்ணை மூடின்ட்டியே, காதை வந்து பிளக் பண்ணிட்டியே, இந்த மாதிரி மூக்கை அடைச்சுட்டியே, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியேப்பா, இப்ப வரப்போறாள் கொஞ்ச நேரத்துல மனசு அவர் பின்னாடியே போச்சே சுவாமி. அதான் சொன்னார், மனம் அடங்கலன்னு சொன்னா வேற எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. இப்ப இந்த பஞ்சேந்திரியங்களையும் கெடுக்கிறது என்ன மனசு தான். இந்த மனசை முதல்தான் எல்லாருமே பெரியவாள்லாம் சொல்லும் போது மனசை அடக்கணும், மனசை அடக்கணும், மனசை அடக்கணும். இந்த மனசு என்ன பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா, உற ஒட்டார் ஒன்றை உண்ண ஒட்டார் மலரிட்டு தாள் சேர ஒட்டார் ஐவர் செய்வது யான் செய்கிறேன். இந்த ஐவர் செய்கிறத யான் செய்ய, யாருன்னா மனசா. இந்த மனசு ஏண்டான்னு அப்படி கெட்டு போறேன்னு அதை நான் தான் பண்றேன். எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, ஓர ஒட்டார் ஒன்றை உண்ண ஒட்டார்னு, அதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த பகவான் அடையணும்னு நினைக்க விடாதான். அதே வந்து அந்த பாதத்தை பணிஞ்சு அவனை சேரணும்னு செய்ய விடாதான். இந்த பஞ்சேந்திரங்களும் கெடுத்துருவான் வேலை சேர். அந்த மனசு தான் அப்படி பண்றது அப்படின்னார். அதான் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என பேர் பெற்ற ஐவாய் வேட்கை அவாவினை கைவாய் கலங்காமல் காத்து உயிக்கும் ஆற்றல் உடையான் விளங்காது வீடு பெறும் நாலடியார் சொல்லும்போது. இந்த நாலடியார் என்ன சொன்னார்னாக்க, விளங்காது வீடு பெறும். யார் வீடு பெறுவான், முக்தியை யார் அடைவான் அப்படின்னு கேட்டா, ஆற்றல் உடையான் விளங்காது வீடு பெறுவான். கலங்காமல் காத்து உயிக்கும் ஆற்றல் உடையான். கொஞ்சம் கூட மனசு சஞ்சலம் இல்லாத சில காத்து இதுல இருந்து விலகாத நின்றான்னா அவன் போய் முக்தி அடைவான்னா எதை காக்கணும்னா அவாவினை, ஆசையை. அது எப்படி வருதுன்னு, இது வேட்கை ஆவா இதுல இருந்து வருது. இவதான் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என இந்த பஞ்சேந்திரியங்களால வரக்கூடிய இந்த 5 வாய்கள் வழியாக வரக்கூடிய இந்த வேட்கை அவாவினை நம்ம கை வாய் கலங்காமல் காத்து வைக்கும் ஆற்றலுடையான் விளங்காது வீடு பெறும். நாளையார் எக்கச்சக்கமா சொல்லப்பட்டார். இந்த மனசு என்ன பண்ணுவான்னாக்க, அதுக்கு இது ரைட்டு தப்புன்னு வந்து தோணாதான். புத்தி வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் வசந்த நிலை இருந்ததுன்னா மனசு அது சொன்னபடி கேட்கும். இது புத்தி அடங்கி போய் மனசு வந்து ஓவர் பவர் பண்ணி இது சொல்லதான் புத்தியும் கேட்டானோ. சில பேர் என்ன பண்ணுவாலாம், ஆசை ஏதாவது கிடைக்காதா, இதான் கொடுக்க மாட்டானா, 5 கொடுத்தா 10 கொடுக்கப்படாதான்னு தோணும், 10 கொடுத்தா 20 கொடுக்கப்படாதான்னு தோணும். இது மாதிரி எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போறாதுங்க, ஆசை மேலிட்டு போயிட்டே இருக்குமா. இந்த மாந்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவானா, பணம் இருக்குன்னு ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்க, அந்த பணம் உடையவனை பத்தி கொண்டு விட மாட்டான். நாலடியார் அதே சொல்லும் போது, ஆகாது எனினும் அகத்து நெய் உண்டாகில் போகாது எறும்பும் புறம் சுற்றும். எறும்புக்கே ஒரு ஆசை, இத்தினூண்டு ஜந்து, குட்டி சித்தன் கூட பார்த்தேன், இவ்வளோண்டு குட்டி ஜந்து, அதுக்கு மூக்கு, அதுக்கு ஒரு வாசனை வச்சுன்னு போறது, அதுக்கு 6 காலோ 8 காலோ வச்சிருக்கான் பகவான். கண்ணு வேற துண்டு இருக்கு, 2 கண்ணு இது பார்த்துன்னு போறது. ஒரு இடத்த தேடிட்டு போய் முதல்ல மோப்பம் பிடிச்சி இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு வருது, வந்து கூட்டத்தை ஆயிடுச்சு போது. எத்தனை அறிவு பாருங்க, அதுல எவ்வளவு பெரிய பிரெயின் செல் இருக்கும். அதுவே ஒரு செல் தான் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பிரெயின். இது திட்டம் போட்டு முதல்ல எல்லாத்தையும் போய் பார்த்துட்டு வந்து சர்வே பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு திருப்பி வந்து கூட்டத்தோட அழிச்சுன்னு போய், இந்த எறும்பு அங்க போய் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த டப்பா உள்ள நெய் வச்சிருக்கான். இது மேல சுத்தி சுத்தி வருது, அந்த வாசனை தெரியறது. இந்த வாசனையிலே உள்ளுக்குள்ள ஏதோ பொருள் இருக்குன்னு அதுக்கு புரிஞ்சு போச்சு. ஆகாது எனினும் தனக்கு கிடைக்காதுன்னு கண்டிப்பா தெரியும். தெரிஞ்சாலும் அகத்து நெய் உண்டாகல், இந்த டப்பா உள்ளுக்குள்ள அகம்னா உள்ள டப்பா, இதுக்குள்ள நெய் உண்டாகல். நெய் இருந்துட்டோன்னா போகாது எறும்பும் புறம் சுற்றும். அதை விட்டு போகாது எறும்புக்கே புறம் சுற்றும், மேல சுத்தி சுத்தி வருமா அந்த வாசனைக்கு. இது மாதிரி என்னன்னா, யாதும் கொடார் எனினும் உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தவன். சல்லி காசு கொடுக்க மாட்டான் சுவாமி, ஒரு பைசா தரமாட்டான் தெரியுமா, ஆனா கூட எப்பாவது ஒரு தடவை மனம் இறங்கி தரமாட்டான உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தோர். அப்படி பணம் இருக்க உடையார்னா பணத்தை உடையவர்கள், குணம் உடையார்ல சொல்ல, பணம் உடையவர்களை பற்றி கொண்டு உலகத்தவர் விடார். இதே சம்ஸ்கிருதத்திலையும் இருக்கு, துராசதேரப்பி அந்தரவஸ்தித்தேங்கிறது எதே அர்த்தம் தான். கிடைக்காதனால உள்ள வச்சிருக்க நெய்க்காக பிப்பீலிகா பிராமியத்தை பாஜனோபரி, இந்த பாத்திரத்துக்கு மேல இந்த பிப்பிகா எறும்பு வந்து பிப்பீலிக்கான எறும்பு அது மேல சுத்திட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி அதானசீலம் தனினம் ஜனாக, அதானசீலம் தானசீலம் கொடுக்குறங்கிற எண்ணம், அதானசீலம் கொடுக்க கூடாதுங்கிற எண்ணம். அப்படி உன்ன தனினம் ஜனாக, பணக்காரனை பத்தி ஜனங்கள்லாம் சமாசயத்து நபரித்த ஜந்திகன், சமாசன அவனை போய் அண்டி அவனே சேவை பண்ணி நீதான் எல்லாம் அப்படிங்கிறார். நீதான் மரகதம், நீதான் கோமேதகம், நீதான் வந்து கற்பக விருட்சம், நீதான் காமதனம். ஒரு முட்டாள் பணம் வரும் இருக்கும், ஏன்னா லட்சுமி சரஸ்வதி ஒன்னா இருக்க மாட்டான்பா. செல்வம் இருக்கிற இடத்துல அறிவு இருக்காது, அறிவு இருக்கிற இடத்துல பணம் இருக்காது.
பெரிய செல்வம் தான், அவன்கிட்ட பணம் நிறைய இருக்கு, ஆனா அவனுக்கு புத்தி கிடையாது, படிப்பு கிடையாது. இவர் பெரிய புலவர், அங்க போய் நீதான் வந்து மாணிக்கம் அப்படின்னா அவன் கல்லுன்னு சொல்லி திட்டுறான்னு நினைச்சுப்பான். நீதான் வந்து காமாத்தியம்னா மாடுங்கிறானேன்னு நினைச்சுப்பான். இதுதான் கற்பக விருட்சம்னா மரம்னு சொல்றானோ, அவனை அடிச்சு விரட்டுமா, பிரயோஜனம் இல்லை. சோ எறும்பு, சின்ன எறும்பு கூட உள்ளுக்குள்ள நெய்க்கா கிடைக்காதவங்க சுத்தி சுத்தி வருதுன்னா, இத ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ரொம்ப அழகா சொன்னார். இந்த மனசு இப்படி ஆசை ஆசைன்னு அலையிறது, அது என்ன பண்ணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெரிய ஆசையில சின்ன ஆசைக்கு வந்து சின்ன ஆசையில விடுவிச்சு பகவான்கிட்ட சேர்க்கணும்னா. எப்படின்னா பெரிய லட்டு ஒண்ணு பண்ண சொன்னாராம் சுவாமிக்கு நேவேதியம் பண்ணி வச்சுட்டா. பண்ணி வச்ச உடனே இப்படி யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது விவேகானந்தர் நரேந்திரன் ஆரம்பத்துல பார்த்து சிரிச்சாராம். என்ன இருக்கு இவ்வளவு பெரிய லட்டு வச்சுட்டா, இப்பவே பண்ணியாச்சு, சாயங்காலம் தான் நேவேதியம் அம்பாளுக்கு, அது வரைக்கும் இப்படியே வச்சிருந்தா அதுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டாம்னு ஜனங்கள்லாம் நினைக்கவே இல்லையே. பரமஹம்சர் கேட்டா இதுக்கு என்ன வந்துடும் நினைக்கிறேன்னு. எப்படி ஆசையில ஜனங்கள்லாம் போய் பணக்காரனை சுத்தி அலையறாலோ அது மாதிரி இந்த மனுஷா அலையிற மாதிரி இந்த எறும்பு கூட்டம் கூட்டமா வந்து இந்த லட்டு சுத்தி வந்து அரிச்சுப்படுமே. அது வரைக்கும் இதுக்கு என்ன வழி நீதான் சொல்லேன்னு உடனே சொன்னாராம். இந்த லட்டுவை சுத்தி ஒரு சின்ன கோலம், ஒரு லைன்ல ஒரு இழை கோலம், எதுல என்ன ஜீனில. அப்ப இந்த எறும்பு வந்ததான் என்ன பண்ணித்தான்னா இந்த ஜீனியில நின்றுட்டு உள்ள போவே இல்லையா. நாமளும் அந்த மாதிரி பெரிய ஆசையில இருந்து விலைக்கு சின்ன ஆசை, அப்ப சின்ன ஆசையில இருந்து விலைக்கு ஆசை இல்லாத தன்மை அப்படின்னு பண்ணிட்டோம்னா அந்த அந்த சர்க்கரை கூட போக முடியாது. 100 வட்டம் ஏதாவது ஒரு கசப்பா இருக்கதா போட்டோம் வச்சுங்க, அது சர்க்கரை இருக்குன்னு அதுக்கு வாசனை தெரியுது, உள்ள லட்டு இருக்குன்னு தெரியுது, இது நமக்கு கிடைக்காது, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு திரும்பி வந்துடும். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பழக்கணும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கதை அது. இது வந்து பெரியவா கூட இந்த கதையை சொல்லிருக்கா, இந்த லட்டு கதையை பெரியவா கூட சொல்லிருக்கா. எப்படி ஒரு பெரிய லட்டுவை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சின்ன சர்க்கரையில ஒரு லைனை போட்டு விடுறோமோ, அது மாதிரி அந்த மனசையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லோகாயுதமான விஷயங்கள்ல இருந்து அதை விலைக்கு அம்பாள்கிட்ட கொண்டு வரதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சொல்லியிருக்கா. அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைக்கு நம்ம வரணும்னா ஆசையை விட்டணும்னா மெய் வாய் விழி நாசியோடு செவியாம் ஐவாய் வழி செல்லும் அவாவினையே. இந்த 5 பஞ்சேந்திரங்கள் வழியாக வரக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம ஒழித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த முருகனுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா. ஆனா முருகனுடைய அருள் கிடைச்ச என்னத்துக்கு நமக்கு அவ்வளவுதான் அவசியம். இந்த ஆசைகள், இந்த பஞ்சேந்திரங்கள் வந்து எத்தனையோ காரணங்கள் ஆசைப்பட்டு காரியத்தை நடத்த ரொம்ப சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கும். இதை விட வேற ஏதாவது சுகம் இருக்கா அப்படின்னு. துணைன்னு என்ன வரும்? எதுவுமே வராது. இந்த ஆசையினால சேர்த்து வைக்க பொருள் வரப்போறது இல்ல. பாசத்தினால வச்சிருக்க பந்தங்கள் வரப்போறதா? உற்றார் உறவினர் யாரும் வரப்போறது, உற்றார் உற்று பெற்றார் உறவினர் யாரும் சுற்றம் யாரும் வரப்போறது இல்லை. அப்ப என்னதான் வரும்? அவனுடைய அருள் ஒண்ணுதான் வரும். சோ அதனால அந்த அருள் வேண்டி நீ போகணும். அந்த அருள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆசை ஒழிச்சுதான் ஆகணும். அருள் வேணும்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா அவனை நினைச்சுன்று. அவன் நினைச்சா என்ன பண்ணுவான்? விழிக்கு துணை திருமென்மலர் பாதங்கள். உன்னுடைய விழிக்கு, உன்னுடைய கண்ணுக்கு துணை என்னன்னா அந்த மென் மலர் பாதங்கள். அந்த தாமரை போன்ற பாதங்களுக்கு உன்னை விழிக்கு துணை. நான் பார்த்துட்டே இருந்தா பாதங்கள் மனசுல பதிஞ்சிடும். அப்ப அந்த கண்ணு உன்னை வேற எங்கேயுமே எடுத்துன்னு போக அந்த பாதத்துக்கிட்டே எடுத்துன்னு போகும். மெய்மை குன்றா மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமம். மெய்மை குன்றா மொழி, அதாவது பொய்யில்லாத உண்மையாவே பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய, உண்மையே சொல்லக்கூடிய பொய் சிறிதும் கலக்காத நம்முடைய பேச்சு இருக்க அந்த மொழி, இதுக்கு துணை என முருகா எனும் நாமங்கள். ஏன்னா சதா சிற்பகாலம் முருகா 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 முருகான்னு சொல்லிட்டோம்னா வேற எதுவுமே மனசுக்கு வராதே. முருகா, சண்முகா, கந்தா, கடம்பா, கார்த்திகையா, குஹா, கலிகௌரா, தேவசனாவதே, நிறைய சொல்லிட்டே இருக்காங்க. எத்தனை நாமங்கள் இருக்கு? 1000 நாமங்கள் ஏன் வச்சாருன்னா ஏதாவது ஒரு 5ஆம் மனசுல பதிட்டுமே, ஏதாவது ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வரட்டுமே இல்லையா? 1000 நாமாக்களை ஒன்னை தேடி வச்சானோ இல்லையோ அஜாமிளன் பிள்ளைக்கு. அவன் வந்து வேணும்னு வச்சிருப்பான்னு தோணல, ஏதோ பேர் அவனுக்கு அந்த சமயத்துக்கு தோணு இருக்கு, நாராயணான்னு வச்சுட்டான். கடைசியில நாராயணனை கூப்பிடணும் கூட அவன் கூப்பிட்டு மாட்டான். கடைசி பிள்ளைகிட்ட ரொம்ப பாசம், நாராயணான்னு கூப்பிட்டான். அப்ப எம்மபட்டர்கள்லாம் வந்து ஆச்சரியம் பார்த்துட்டு இருக்கா. இப்போ சண்டையே வந்து விட்டான். நாராயண பட்டத்தை சொல்ற 2 பேருக்கு சண்டையா, யமபட்டர்களுக்கும் விஷ்ணு தூத்தாளுக்கும் சண்டையா. அப்ப விஷ்ணு தூத்தாள்லாம் சொன்னாராம். என்ன சொன்னான் அப்படின்னாக்க, என்ன பெரிய பாவம், அவனுடைய நாமத்தை சொன்னாலே பாவம்லாம் போயிடுமே, அவன் பார்த்துட்டாலே பாவம் போயிடுமே. உலகத்துல தீராத பாவம் இருக்கானா? முன்ன செஞ்ச பாவம், இப்ப செஞ்ச பாவம், கொண்டு வந்த பாவம், கொடுத்த பாவம், எதுவா இருந்தாலும் அவனுடைய கருணை இருக்க வச்சு போயிடும் சொன்னாலாமே. அதெல்லாம் உண்மையான்னு கேட்கிறேன். அப்படி சொன்னாலாமே, நீ ஆமான்னு சொன்னியாமே. ஆமான்னு சொன்னனால அந்த விஷ்ணு பட்டர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ண, இவர் ஐசன் போட்டு தயாராயிட்டா. இப்ப யமன் சொன்னானா தன்னுடைய யம பட்டர்களை பார்த்து, டே இனிமே அந்த விஷ்ணுவுடைய பக்தாக்கெல்லாம் போகாதுங்கடான்னு அவனுக்கு பாடம் நடத்திட்டானா. எல்லாருக்கும் பாடம் நடத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க. என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? அவனுடைய வாழ்களுக்கெல்லாம், கிங்கர்களுக்கெல்லாம், இனிமே விஷ்ணு பக்தர்கள் விஷ்ணுடைய பாதத்தை யாரெல்லாம் ஸ்மரிக்கிறாரோ அந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்காதீங்க, போகாதுங்க.
இப்படி பண்ணார். என்ன பண்ணார்? மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமங்கள். முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோரனும் மயூரம் மேனர். முன்ன பண்ண பாவங்கள் எல்லாம் இருக்கே, அந்த பாவத்துக்கெல்லாம் அவனுடைய தோல், அவனுடைய புஜங்கள் இதெல்லாம் துணையா வரும். அதெல்லாம் நம்மளோட வேரோடு அழிச்சுவிடும். நம்முடைய வினைகள் எல்லாம் அழித்து நம்ம தூய்மையாக பண்ணி மோட்சத்துக்கு உரியவனாக அருகதை உள்ளவரா நம்மளை பண்ணிடும். பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேல். தனியா போற வச்சுக்கோ, முருகா முருகான்னு சொல்லணும்னா ஒண்ணுமே கஷ்ட நஷ்டம் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்மளை பார்த்தாலே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க. நம்ம பின்னாடி ஒரு காஞ்சி பகவான் வந்து காப்பாத்தினே வருவான் அப்படிங்கிறார். அதனுடைய கையில இருக்கக்கூடிய சேவர் கொடியும் அவன் வரக்கூடிய மயிலும் அவனுடைய கையில இருக்க வேலும் துணையாக வரும்னார். இப்படி வந்துடுத்து சொன்னா முருகன் என் முன்னாடி தோண்டிட்டு நான் சொன்னா, நாளென் செய்யும் வினை தான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும், கொடும் கூற்று என் செய்யும், குமரேசர் இருதாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே, எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடினே. எனக்கு முன்னாடி வந்து அந்த முருகப்பெருமானுடைய 6 முகங்களும் அவனுடைய பாதங்கள், 2 பாதங்கள்ல சிலம்பு கொலுசு போட்டிருக்கான், தண்டைன்னு ஒன்று போட்டிருக்காரு. அப்புறம் ஒரு வட்டமா ஒன்று இருக்கும், அது தண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிலம்புன்னு உள்ளுக்குள்ள மாணிக்க பறகள் முத்து பறகள்லாம் இருக்கும். ஒரு காப்பு மாதிரி போட்டிருப்பான். இத்தனையும் போட்டிருக்க அந்த கால் ஜல் ஜல்ல சத்தம் கேட்டு வந்துட்டு இருக்கான். அது மாத்திரம் இல்லை, அவனுடைய திட காத்திரமான புஜங்கள் இருக்கு, 12 கரங்கள் வேற இருக்கு. இப்பேற்பட்ட வந்து முன்னாடி வந்து நின்னுட்டான்னா நாள் என்ன செய்யும்? இது நல்ல நாள் கெட்ட நாள் ஏதாவது ஈதினமே சுதினமுன்னர் தியாகராஜ. எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான். பகவான் நினைச்சுட்டு அவருடைய அருள் எடுத்துடுச்சுன்னு சொன்னா எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான், எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் நாள் என் செய்யும். எந்த நாள் எனக்கு என்னத்தை பண்ணிடும்? எல்லா நாளும் நல்லதான் பண்ணும். ஏன்னா அவனுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு இல்லையா? ஏன்னா விதின்னு சொல்லக்கூடிய விதியை எழுதக்கூடிய விதின்னு பிரம்மாக்கு பேர். ஏன்னா விதி எழுதுறதுனால இப்படிதான் இருக்கணும் விதிக்கிறான் இல்லையா? அவனே உள்ள போட்டானே, அவனே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டானே இல்லையா? சரி, அவனை விட்டுடுன்னு சொல்லுவான். அந்த அப்பாவே ஒரு நிமிஷம் கதிகலங்க வச்சுட்டானே. அப்பேற்பட்ட முருகப்பெருமானை பார்த்து எமன் பயப்பட மாட்டானா? இல்ல இந்த கோள்கள்லாம் பயப்படாதா? இந்த நாள் பயப்படாதா? நாள் என்ன பண்ணிடும்? நாளை செய்யக்கூடிய திவாகரன் பேர் ஆதித்யனுக்கு. திவாகரன் திவான் கரோத்தி யஹாசா, பகலை செய்பவன், பாஸ்கரன் ஒளியை தருபவன். இப்படிப்பட்ட அந்த சூரியன் இருக்கானே, அவன் தானே ஒரு நாளும் புதுசா பண்றான். அவன் கண்டு பயப்படுவானா? எல்லா நாளும் நல்ல நாளா பண்ணிடுவான். இந்த பிரம்மா இருக்கார் பயந்து ஏற்கனவே ஒரு தடவை அவஸ்தப்பட்டாச்சு முருகன்ட்ட. அவ பக்தாளுக்கெல்லாம் எல்லா நாளும் நல்லதாவே எழுதிப்படுவாங்க. முருகனுக்கு வந்து விதி சுபகாரகன் பேர். பிரம்மா இதுல விதியே சுபமா மாத்திடுவானா? விதி சுபகாரகன். அவன் விதிச்ச விதியை அவன் மாத்திடுவான்னா அதனால நாள் என்ன செய்யும்? சரி, வினைதான் என்ன செய்யும்னா முன் செய்த வினை, அந்த பழிபாவங்கள் கொண்டு வந்திருக்கமே, அது என்ன பண்ணிடும்? இவன் பார்த்தா எல்லாம் போயிடுமே, எல்லாம் மாறி போயிடும், ஒரு நிமிஷமா மாறி போயிடுமே. அந்த போட்டோல பார்க்க நெகட்டிவ் மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் ஏதோ இதை பார்த்தா பயமா இருக்கும். ஆனா அதை போட்டோ பிரிண்ட் போட்டா வேற அழகா கலர் கலரா இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்த வினைகள்லாம் நெகட்டிவ் மாதிரி இருக்கும். பார்த்தா பயமா இதுவா அப்படின்னு அந்த போட்டோ மாதிரி அந்த நெகட்டிவ் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறச்ச பார்த்தா கலர் கலரா ரொம்ப பிரமாதம், சுவாமி அலங்காரத்தோட பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். அப்படி தெரியுற மாதிரி இப்படி அருளும் அந்த மாதிரி தெரியும். அது வந்து நாள் நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது, வினைகளும் ஒண்ணும் பண்ணாது. என்னை நாடி வந்த கோள் என்ன செய்யும்? இந்த கோள்கள்ங்கிறது என்னன்னாக்கா இங்க நவகிரகங்கள். நவகிரகங்களும் என்ன பண்றதுன்னா அதுகளுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கான் பகவான். கிரகங்கள் வந்து சஞ்சாரம் இல்லை, அதனால கிரகச்சாரம். என்ன ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, எல்லாம் கிரகச்சாரம் சார் அப்படியும். இந்த கிரகம் சுத்தி வருது, ஒரு கிரகத்திலயும் இருக்கும் இல்லையா? அது ஒரு கிரகம் ஒரு கிரகத்துல. இதுல எத்தனை வேடிக்கை பாருங்க, 12 ஸ்தானங்கள் வச்சிருக்கா, 9 கிரகங்கள் தான். இல்ல ஒன்னொன்னுக்கு 2 வேட்டை வேற கொடுத்துருக்கா. ஒரு வீட்டுல இருக்கும் போதே உபத்திரம் பண்றது, 2 வீட்டுல இருக்கு. இது தன் வீட்டுல இருந்தா அவன் நல்லதை பண்ணுவான்ங்கிறான். ஆனா இருந்தாலும் பண்ண மாட்டான், அவன் பாக்குறானே அதனால பண்ண மாட்டாங்க. என்ன கஷ்டம்! இந்த ஜோதிஷத்தை தெரிஞ்சுதாலும் கஷ்டமா இருக்கு, தெரியாதாலும் கஷ்டமா இருக்கு. அவன் என்னென்ன பண்ணான், அந்த சோழியை குளிக்க போறா 7, 8, 6 வருது, இதை வச்சு ஜோசியம் சொல்றாங்க. அதான் நம்ம விதியே இந்த சோழியில தான் இருக்குன்னா அப்புறம் பரமாத்மா எதுக்கு, நம்ம பக்தி எதுக்கு, வேதாந்தம் எதுக்குன்னு புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு. ஏன்னா நமக்கு தான் புரியலையோ, இதுவும் ஒரு மாயையில ஒரு அம்சமான புரியல. ஏதோ சோழியை குளிக்க போட்டாங்க, 5 வந்து விடுச்சாங்கிறான். 1, 2, 3, 4 கடகம் கண்டால் விஷனம் இல்லைங்கிறான். ஒரு மலையாள ஜோசியர் ஒருத்தர் பார்த்தோம், அவர் ஏதோ போட்டு பார்த்து கடகம் வந்தும் கடகம் கண்டால் விஷனம் இல்லை அப்படின்னாரு. கரெக்டா சொல்றது? இப்படிதான் சொல்றாளா? அந்த கடகம் வந்து கொடுத்தோன்னா விஷனம் இல்லை, அவனு துக்கம் இல்லை, கஷ்டமே இல்லைங்கிற அந்த சோழி குளிக்கு போட்டான். ஏன்னா அதுல அப்படி தெரியறது, அது மாதிரி தெரியறது அப்படின்னு சொல்றான். இந்த நேரத்துல பண்ணக்கூடாது. எல்லா ஊரெல்லாம் கல்யாணம் பண்றான். இவன் ஒரு கிரக பிரச்சனை இன்னைக்கு வைக்காதீங்க சார், உங்களுக்கு ஆகாதுங்கிறான். இப்ப கும்பாபிஷேகத்தையே நம்ம இந்த கோயிலுக்கு இன்னைக்கு வச்சா ஆகாதுங்கிறான். ஒரு பெரியவர் வைக்கலாங்கிற, 100 பெரியவர் கூடாதுங்கிற, இப்படிதான் இருக்கு. இது வந்து என்ன கோள்களை வச்சுன்னு சொல்ல, கிரகச்சாரத்தை வச்சுன்னு சொல்றான். சாதாரண காளிதாசன் போய் வேடிக்கையா சொன்னா,
எல்லாருக்கும் 9 கிரகம் தானா, இந்த பொண்ணை பெற்றவனுக்கு 10 கிரகம் தான். ஏங்கா அப்படின்னு கேட்டா, சதா வக்கரஹா சதா குரூரஹா சதா பூஜாம்ச அபேட்சத்தை. அவன் எப்ப பார்த்தாலும் வக்கரம், எதை சொன்னாலும் ஒரு வேற மாதிரி அர்த்தம் பண்ணிப்பான், வக்கர புத்தியாவே இருந்துருப்பான். அவர் பார்த்த மாப்பிள்ளைகள் அப்படி இருப்பாலும் சரி, இப்ப எல்லா மாப்பிள்ளையும் ரொம்ப நல்லா தாங்குற மாதிரி தான் அமைகிற எல்லாருக்கும். சதா வக்கரஹா சதா குரூரஹா, கடுமையான கொடூரமான சிடுச்சிடுன்னு இருப்பான். இல்லை இவ்வளவுதானா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பார்வையிலேயே என்ன அல்பமா பண்ணிருக்கேன்ற மாதிரி பார்த்துருவான். சதா வக்கரஹா சதா குரூரஹா, இது மட்டுமே சதா பூஜாம்ச அபேட்சத்தை. அவனுக்கு எப்பவும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பூஜை பண்ணி இருக்கணுமா, பகவானை விட்டப்பட வேண்டாமா, மாப்பிள்ளைய பண்ணுமா. இப்ப என்ன பண்ணான்னா கன்னியாராசவும் சதா அஸ்தித்வான. கன்னியாராசின்னா பொண்ணோடு வீடு. இங்க கன்னி ராசின்னு அந்த கிரகமா சொல்றதுக்காக கன்னி ராசினர், இங்க கன்னியா ராசினர் பெண்ணோட வீடுன்னா மாப்பிள்ளை மாமனாரோட வீட்டுல சதா ஸ்தித்வான். எப்பவும் நின்றுட்டு உட்கார மாட்டானா, நின்றுட்டே இருப்பான், காரியம் முடியாது. சதா ஸ்தித்வா ஜாமாதா தசமோ கிரகான். இந்த ஜாமாதான மாப்பிள்ள இருக்கான இந்த பொண்ணை பெற்றவனுக்கு 10வது கிரகம். இப்படி அவர் சொல்லிட்டு இந்த கோள்கள் என்ன பண்ணணும்னா என்ன வேணாலும் பண்ணும், அது அந்தந்த ஸ்தானத்துக்கு உள்ளதா பண்ணிடும். இதுல இருந்தா 8ல இருந்தா ஒண்ணுங்கிறான். நீங்க பாருங்க, லக்னத்துல இருந்து பார்த்தா அந்த சனி 3 இடத்துக்கு வருது. அர்த்தாஷ்டம சனின்னு ஒண்ணு வருது, அஷ்டமத்து சனின்னு வருது, 7 நாட்டு சனின்னு ஒண்ணு வருது, அப்புறம் சனி தசைன்னு ஒண்ணு வருது. 4 லக்னத்துல இருந்து இந்த 4, அதுக்கப்புறம் ராசியில இருந்து இந்த 4. அப்படி பார்த்தேன்னா உங்க லைஃப்ல 30 வருஷத்துல ஒரு ஹாஃப் லைஃப், 60 வருஷத்துல ஒரு இது முடியாது. 60 வருஷத்துல 30 வருஷம் நல்லா சௌக்கியமா இருந்தாலும் இல்ல, 30 வருஷம் கஷ்டப்பட்டவாலும் இல்லைங்கிற பழகி போயிடுது கஷ்டம் நமக்கு. அடுத்த 30 வருஷத்துல கஷ்டப்பட்டவனுக்கு இப்படி சுத்தி சுத்தி வரதே தவிர எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல 8லயோ 4லயோ 10லயோ இருந்துட்டே இருக்குது சனி இல்லையா. நம்ம கூட பாருங்க ஏதாவது என்ன சனியன்கிறோம், ஏன்னா அவ்வளவு விருப்பமா இந்த கிரகத்தை அப்படி. ஆனா சனியை மாதிரி கொடுக்கறவாள் இல்ல, சுக்கரனை மாதிரி துவைக்கிறவாள் இல்லைன்னு கூட பழமொழி ஒண்ணு இருக்கு. அது எப்படி வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியல. இப்படி ஏதோ ஒரு இந்த கிரகங்கள் இருந்து நமக்கு படிச்சுட்டு தான் இருக்கும். இது ஒரு நல்ல கிரகம்ங்கிறான், ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு போட்டான் சார் மறைஞ்சுட்டாங்கிறான். நான் எங்க அப்பா வெடிக்கா கேட்கறது, ஏன் 9 கிரகம் தான் இருக்கு, அவர் கொஞ்சம் யோசியம் எல்லாம் வரும், எல்லாம் இப்படி சொல்லிட்டு இருப்பார். ஆனா அவனுக்கு கண்ணு தெரியாதனால தப்பா கணக்கு போடுவார். 7 நாள் 17 எழுதி போடுவார் எங்கேயாவது. அப்புறம் திருப்பி அவனை தேடின்னு ஓடுவார். ஐயோ தப்பா சொல்லிவிட்டேன்னு இந்த 88 வயசுல குச்சி கூட இருக்கு, அதை குடுக்குறன்னு ஓடி போய் ஆத்துல போய் ஐயோ அது மாதிரி தப்பா கணக்கு போட்டேன், டோட்டல் தப்பு பண்ணிட்டேன், எல்லாம் மாறி போயிட்டு. இதுதான் நான் சொல்றது. இந்த 12 இடங்கள் இருக்கு, இருக்கிறது 9. ஏன் ஒரு சில சமயத்துல இதை 3 4 ஏன் வைக்கல? சுக்கிரனும் சனியும் சேரப்படாதுங்க, சூரியனும் புதனும் சேரப்படாது. என்னவோ சொல்றார், சூரியனும் சனியும் அப்பா பிள்ளை 2 பேரும் ஆகாதுங்க. அவள் நன்னா இருந்து காமிக்கணும், அப்பா பிள்ளையும் சௌக்கியமா இருந்து உலகத்துக்கு காமிக்கணும். அவளே சண்டை போட்டுனா அதை பார்த்து இப்போ அப்பா பிள்ளையும் எதிரும் புதிரமா நிக்கிறா. இதெல்லாம் மாற்றி எழுதிருங்க, எல்லாத்தையும் நல்ல நல்ல இடத்துல போடுங்க. அது அப்பா சொல்லுவா, அப்படிலாம் போடாதா, ராமனுக்கு அமைஞ்ச மாதிரி கிருஷ்ணத்துக்கு அமைஞ்ச மாதிரி அந்த இந்த கிரகங்கள் அவா ஸ்தானத்துல சௌக்கியமா இருந்துட்டு எப்ப வரான்னு காத்துட்டு இருக்கணும். ஒரு சங்கீத ஒரு சின்ன பையன் ரொம்ப நன்னா வாசிப்பான், மேண்டலின். அவனை பத்தி இது எழுதுறாரு, விமர்சனம் எழுதுறாரு, பெரிய கிரிட்டிக். அவர் யாரும் அவர் வாயில புந்து வெளில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அவர் எழுதினார், இந்த பையன் இருக்கானே அவன் ஒன்னும் சமத்துக்கு இடத்துக்கு வரது இல்லைன்னார். ஏன்னா அது நிக்கிறதான். சங்கீதத்தை சமத்துக்கு வருதுன்றது பெரிய காரியம். இந்த இடத்துக்கு வருது சமத்துக்கு வருது பெரிய போட்டு பார்த்துரும். பெரிய மகாத்வாங்களே ஒரு 4 லட்சம் தள்ளி போச்சுன்னா அவர் சுத்தின்ண்டே இருப்பான். என்ன அண்ணா சுத்தின்ண்டே இருக்காளேன் பாபா, சங்கீத விஷயம் புரிஞ்சவள் தான். அந்த தாள கட்டு லய கட்டுலாம் அந்த தான் முடியும். இப்படி கொஞ்சம் அசந்தா கூட மாறி போயிடும். அது மாதிரி இந்த கிரகங்களும் இங்க இருந்தா பாத்தீங்கிறான், இங்க மறைஞ்சு போயிடுத்துங்கிறான். ஏன் மறைக்கணும்? எல்லாம் தாராளமா நல்ல இடத்துல போட்டுன்னு அப்பா சொல்ல. இந்த மாதிரி அதான் அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து காத்துட்டு இருக்குமா, கிருஷ்ணனுக்கும் ராமனுக்கும் முருகனுக்கும் இந்த மாதிரி காத்துட்டு இருக்கணுமா. அப்படி இந்த முருகன் என்ன பண்ணா காத்துட்டு இருக்க முடியாது பண்ணிடுவான். வினைதான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த கோல் என்ன செய்யும். இப்படி எனக்கு ஏதோ கெடுதல் பண்ணணும்னு இந்த கிரகங்கள்லாம் வந்துடுச்சு, மாத்திடுவானா. டே இங்க இருக்கப்படாது, நீ அவனுக்கு எது பண்ணா நல்லதோ, எங்க இருந்தா க்ஷேமமோ, எப்படி பார்த்தாங்களோ அப்படி இப்போ, இல்லைன்னா பிரம்மாக்கான கதை உனக்கு அப்படின்னு பயமுறுத்துவானா. உடனே இந்த கோள்கள்லாம் கை கட்டி நின்று எல்லாம் மாற்றி விடுறாங்க. மாற முடியலன்னா கூட இருக்கிறத விஷமம் பண்ணாத இருக்கேன்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்படி நாள் என் செய்யும், வினைதான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த கோள் என் செய்யும், கொடும் கூற்று என் செய்யும். இத்தனை மீறி தவறான இல்லையோ வரான்னு சொல்ற, யாரும் பார்த்தல, பார்த்தாலாவது சொல்ல முடியாது, சொல்றா பார்த்துருக்க மாட்டான். ஏதோ ஒரு ஊகம் தான் இப்படி இருப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடுமையா ஒரு கொடூரமா ஒருத்தனை சொல்லி இவன் தான் யமன் சொல்லல, அவன் தான் என்ன பண்ணிடுவான், அவனும் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா எங்க அப்பாட்டே ஒரு வாங்கி நல்லா இது அனுபவிச்சிருக்கான், அதெல்லாம் என்கிட்ட வர மாட்டான். அப்படியே வந்தா கூட என்ன பார்த்தோன்னு போயிடுவான். ஏன்னா நான் எங்க அப்பாக்கே உபதேசம் பண்ணிருக்கேன், அப்பனுக்கே உபதேசம் பண்ணவனும் இல்லையோ. இப்ப மும்மூர்த்திகள்ல விஷ்ணு ரொம்ப ஃப்ரெண்டா போயிட்டார், மாசுலன் அதெல்லாம் ரொம்ப பிரியமானவனா போயிட்டார். மிச்சம் 2 பேரும் போட்டு பார்த்திருக்கானு. அதெல்லாம் மும்மூர்த்திகளே இவன்கிட்ட இதுவாக சௌஜன்யமா இருக்கும் போது யமன் என்ன பண்ணுவான், கூற்றுவன் என்ன செய்யும், கூற்று என் செய்யும்,
எப்போ அப்படின்னா, குமரேசர் இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடனே. அந்த முருகப்பெருமான 6 முகங்களோட 12 கைகளோடையும் அலங்கார பூஷித்தனாக வந்து நின்னுட்டான் சொன்னா, அந்த சலங்கையோட வந்து நிக்கிறான்னு சொன்னா, இதெல்லாம் எனக்கு என்ன பண்ண முடியும்? என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நான் சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருப்பேன். இதான் அபிராமி ஏதாவது சொல்லும் போது, விரவும் புதுமலரிட்டு நின் பாத விரை கமலம் இரவும் பகலும் இறைஞ்சவல்லார் இமையோர் எவரும் பரவும் பதமும் ஐராவதமும் பகீரதியும் உறவும் குலிசமும் கற்பக காவும் உடையவரே. அழகான வாசனையோட கூடிய புது புஷ்பங்கள்லாம் எடுத்து அந்த அம்பாளுடைய பாத கமலத்துல போட்டு பகலா நம்ம வந்து அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவருடைய அருள் வேண்டும்னு கெஞ்சணும்னு சொன்னா, நமக்கு என்ன ஸ்தானம் கிடைக்கும்னு, வானவர்கள்லாம் போற்றக்கூடிய ஐராவதத்து மேல பவரி வரக்கூடிய கற்பக விருட்சத்துக்கு உட்கார்ந்தக்கூடிய காமதேவனு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியமாக வஜ்ராயத்தை ஏந்தி வச்சிருக்கக்கூடிய ஐராவத் மேல வரான அந்த இந்திரன், அந்த பதவி நமக்கு கிடைச்சிடும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். மன்னார்குடி கேம்பை முடிச்சுட்டு பெரியவா பல ஊர் வழியால் சித்தமல்லி, ஆலங்காடு, பட்டுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி வழியா ஆவுடையார் கோவிலுக்கு வந்தா. ஆவுடையார் கோவில் திருப்பெருந்துறை அப்படின்னு அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு பேர் சொல்லப்படுறது. இந்த திருப்பெருந்துறையில தான் சமயக்குறவர்கள ஒருவரான மாணிக்க வாசகருக்கு பரமேஸ்வரன் குருவா வந்து குருந்த மரத்தடியில ஞானோபதேசம் பண்ணினர். மந்திரியாயிருந்த மாணிக்க வாசகர் நாயன்மாரா மாறினது பரமேஸ்வரனோட கிருபையினால ஆட்கொண்டது, தடுத்து ஆட்கொண்ட இடம். அந்த இடத்துல மாணிக்க வாசகர் பெரிய கோவிலை கட்டிருக்க, ஆத்மநாத சுவாமி அப்படின்னு. அந்த ஆவடையார் கோவில்ல பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த ஆவடையார் கோவில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, சிற்பக்கலைக்கு ரொம்ப சிறப்பு. ஆவடையார் கோவில்ல இருக்கிற சிற்பங்கள் மாதிரி வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு அபூர்வமானதெல்லாம் இருக்கும் அங்க. அந்த ஆவுடையார் கோவில் கொடுங்கை அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமா சொல்லுவா. அதாவது சிலதெல்லாம் டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது, இன்னொரு தினம் இன்னொருத்தரால பண்ண முடியாது. அதுல ஒண்ணு தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் மாதிரி இனிமே இன்னொன்னு கட்ட முடியாது. திருவலஞ்சுழியில பலகணி அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த ஜன்னல், அந்த பலகணி மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி இந்த ஆவுடையார் கோவில் கொடுங்க மாதிரி இன்னொன்னு பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு திருப்பி இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அபூர்வமானதெல்லாம் உள்ளது இந்த ஆவுடையார் கோவில்ல. காரணம் என்னென்ன, வேற ஒண்ணும் இல்லை, மாணிக்க வாசகர்னா கட்டியிருக்கார், என்ன ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட கட்டியிருப்பார், என்ன ஒரு ஆத்மார்த்தமா கட்டியிருப்பார். அதனாலதான் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் நாம எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு முழு ஈடுபாட்டோட ஸ்ரத்தையோட பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அது பின்னால பிரகாசிக்கும். அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் மாணிக்க வாசகரோட இந்த ஆவுடையார் கோவில் ஆலயத்தோட பெருமை. அந்த ஆவுடையார் கோவில்ல பெரியவா அந்த வருஷ வியாச பூஜையை அங்கேயே பண்ணினா. அந்த வியாச பூஜை முடிஞ்சு விஸ்வரூப யாத்திரை அப்படின்னு பண்ணுவா. அந்த விஸ்வரூப யாத்திரையில தான் திருவாடுதுறை ஆதீனம் தன்னோட கட்டளை தம்பிரானை விட்டு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜையெல்லாம் பண்ணி மரியாதையெல்லாம் பண்ணினா, மடத்து மரியாதை பண்ணினா. இந்த திருவாடுதுறை ஆதீன மரியாதைகள்லாம் பண்ண பெரியவா அங்கேருந்து கிளம்பி ஆவுடையார் கோவிலேருந்து கிளம்பி பல ஸ்தலங்களை விஜயம் பண்ணிட்டு உப்பூருக்கு வந்தா. முதல்ல சொன்னேன் ராமரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட மகாகணபதி அப்படின்னு. அந்த உப்பூர்ல வந்து மகாகணபதியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நவபாஷம்னு சொல்லக்கூடிய தேவி பட்டணத்துல வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர ராமேஸ்வரம் வந்தா. ராமேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். ராமநாத சுவாமி பர்வதவர்தினி ராமரே பிரதிஷ்டை பண்ணினது, ராமர் கையால பிடிச்சு பூஜை பண்ணின சுவாமி. துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு. இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு வரத்தே பாம்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத அந்த சமுத்திரத்துல பிரிட்ஜு போட்டிருக்கு, பாலம் கட்டியிருக்கு. இப்பதான் ரோடு பாலம்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெறும் ரயில் போறதுக்கு மட்டும்தான் வெள்ளக்காரால கட்டப்பட்ட பாலம், சமுத்திரத்துல அந்த பாலம். இந்த பாம்பன் பாலத்துல பெரியவா நடந்து யாத்திரை பண்ணியிருந்ததுனால, வாகனங்கள்ல ஏறாததுனால
இந்த பாம்பன் பாலத்தில் என்ன பண்ணா, சந்திரமௌலீஸ்வரி வச்சுண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திட்ட உத்தரவு அவ சகாயம் பண்ண, அவளோட சகாயத்தின் பேர்ல பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பட்டியும் வச்சுட்டு இன்னும் சில குறிப்பிட்ட சிப்பந்திகள்லாம் வர பெரியவா நடந்தே இந்த பாம்பன் பிரிட்ஜை கடந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்தா. மற்ற சாமான்கள் பெரிய பரிவாரங்கள்லாம் போட்டு மூலியமா ராமேஸ்வரத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த எல்லா சாமானும் சமுத்திரத்துல போட்டு மூலியமா வரத்துக்கு மண்டபம் மரக்காயர் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பரமபக்தர், அவர் தான் சகாயம் பண்ண பெரியவா ராமேஸ்வரத்தை வந்து அடைஞ்சா. ராமேஸ்வரம் நமது நாட்டுக்கு தெற்கு எல்லை, அதாவது சார்தாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 கார்னர் பாரத தேசத்துக்கு. அதுல சார்தாம்ல இது முக்கியமானது ராமேஸ்வரமும். வடகோடியா இருக்கிறது பத்ரிநாத் அப்படிங்கிறது, கிழக்கு கோடியா இருக்கிறது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெகநாதபுரி, மேற்கு கோடியா இருக்கக்கூடியது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துவாரக, தெற்கு கோடியா இருக்கிறது ராம்நாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராம்நாத். இந்த ராம்நாத், துவாரகாநாத், பத்ரிநாத், ஜெகநாத் அப்படிங்கிறது இந்த ரொம்ப பிரசித்தமான 4 கார்னர் சார்தாம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இந்த பாரத தேசத்தோட இந்த 4 கார்னர்லையும் தான், சார்தாம்லையும் தான் 4 ஆம்நாய பீடங்களையும் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா சங்கர விஜயங்கள் எல்லாம் சொல்றது. பத்ரியில தான் ஜோஷி பீடம் அப்படின்னு ஜோஷி மட் அப்படின்னு சொல்ற ஜோதிர் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். காளிகா பீடம் அப்படின்னு துவாரகையில ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. விமலா பீடம் அப்படின்னு ஜெகநாதபுரியில ஸ்தாபிதம் பண்ணா. சாரதா பீடம் அப்படின்னு ராமேஸ்வரத்துல பண்ணினா. இப்படி 4 இடத்துலையும் 4 ஆம்நாய பீடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அதுல தட்சிணாம்நாயம் இந்த ராமேஸ்வரத்துல தான் ஆச்சாரியர்கள் ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. அதனால இந்த தட்சிணாம்நாய பீடத்துக்கு அதிதேவதையா காமாட்சியே சொல்லி இருக்கு. அப்படி பிரசித்தமானது. இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ராமேஸ்வரத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடையது. அந்த ராமேஸ்வரத்துல அந்த கோவில் அதிகாரிகள், அந்த பரம்பரையா வர அந்தந்த பண்டாக்கள், ஊர் ஜனங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து கோலாகலமா வரவேற்பு கொடுத்து மரியாதையோட பெரியவாளுக்கு அழிச்சுன்னு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி, ராமநாதர் தரிசனம் பண்ணி, அங்க உள்ள தீர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு, கிணறெல்லாம் இருக்கு, முக்கியமான கிணறுலாம், அந்த தீர்த்த ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணின்னு லக்ஷ்மண தீர்த்தத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணி தனுஷ்கோடிக்கு போனா. தனுஷ்கோடியில அந்த வருஷம் நவராத்திரி பூஜையை பண்ணினா. அப்படி பண்ணிவிட்டு 1922 வருஷம் புரட்டாசி மாசம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு தனுஷ்கோடியிலேருந்து மணல் எடுத்துண்டா கங்கா ஸ்நானத்துல பிரயாகேல சேர்க்கறதுக்காக. அந்த 1922 வருஷம் தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே பிராமணாளுக்கெல்லாம் வேதவத்துக்கெல்லாம் தானம் பண்ணினா. கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள சாமான்கள்லாம் பெரியவா தானம் பண்ணினா. இது பெருசா அப்படின்னு தோணலாம். 1922 வருஷத்துல 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள தான சாமான் அப்படின்னா எவ்வளவு கிராண்டா இருந்திருக்கும், எவ்வளவு விமரிசையா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே தான் தேச விடுதலை இயக்கம் நடந்திருந்தது இல்லையா? அதுல காந்தி மகான் என்ன பண்ணினார், கதர் ஆடை இயக்கம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சார். அதாவது அப்பெல்லாம் மேல்நாட்டிலேயும் தான் வஸ்திரம் எல்லாம் வரும், மில் துணி எல்லாம் வரும். அவ வியாபாரத்துக்காக இது இங்க கொண்டு வந்து வித்துண்டா. அதனால அதை நாம பகிஷ்கரிக்கணும் அப்படின்னுட்டு அந்த அந்நிய துணி, இந்த மில் துணியை பகிஷ்கரிச்சு கையால பண்ணின கைத்தறி துணியான இந்த கதர் ஆடையே எல்லாரும் உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்கமா காந்தி சொல்லி நாடு முழுக்கலும் ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது இந்த கதர் மூமெண்ட். இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்தது. அதனால பெரியவாளும் என்ன பண்ணா, இந்த கதர் மூமெண்ட்ல நம்மளும் இதுக்கு ஒத்துழைக்கணும், காந்திக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதை தான் மதுரையில சொல்லி 200க்கும் மேற்பட்ட கதர் வேஷ்டியெல்லாம் வாங்கிட்டு சொல்லி உத்தரவு போட்டா. பெரியவா எல்லாரும் நாளைக்கு தனுஷ்கோடியில சமுத்திரத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி நாம கட்டின்னு இருக்கிற எல்லாரும் இந்த மில் ஆடையெல்லாம் தூக்கி சமுத்திரத்துல தலையை சுக்கி எரிஞ்சுட்டு இப்படி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற கதர் ஆடையை எல்லாரும் உடுத்திக்கணும், இதை சங்கல்பமா எடுத்துன்னு எல்லாரும் இத கதர் ஆடையை சுவீகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு பண்ணினா. அன்னைக்கு 22ஆம் வருஷம் ஆரம்பிச்சவாதான் பெரியவா கடைசி வரைக்கும் கதராடையே தான் கட்டியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவ மில் வேஷ்டியோ எதுவுமே துணியே கட்டிக்கல. அவளோட கை தொடச்சிக்கிற துணியிலேந்து எதுவா இருந்தாலும் கதர் வஸ்திரமாவே தான் இருந்தது. அப்படி ஒரு திருட விரதம் அப்படின்னு முதல்லயே சொன்னேனே,
ஏதோ அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு மூமெண்ட்டுக்காக அப்படி இப்படின்ட்டு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு கட்டிக்கிறது, அப்புறம் மறுநாள்லேருந்து போக போக அது நீத்து போறது அப்படிங்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட கிடையாது. ஒன்று சங்கல்பம் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டா அது கடைசி வரைக்கும் அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். அந்த கதராட மூமெண்ட்ல அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுவா கடைசி வரைக்கும் அந்த கதராடையே உடுத்தின்டா. அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அஹிம்சாமூர்த்தின்னு அஹிம்சைக்கு பேர் போனவர் காந்தியை சொல்றோம். அந்த காந்தி கூட இந்த அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்புல என்ன பண்ணினார் அப்படின்னார், இந்த கதராட மூமெண்ட்ல இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் எடுத்து நெருப்புல போட்டுட்டு நாம கதராடையை உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு அவ பண்ணியிருந்தா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணினா, அத்தனையும் தாங்க கட்டிந்த இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் சுத்தி சமுத்திரத்துல போட்டா. அதுக்கு பெரியவா பின்னால சொல்றா, காந்தி என்னமோ நெருப்புல போட்டுட்டு துணிய கதராடையை எடுத்துக்கணும்னார். எனக்கு என்னமோ இந்த துணிக்கு அதுக்கு உயிர் இல்லைன்னா கூட, ஒரு ஜடவஸ்துவா இருந்தா கூட அதை தூக்கி கண்ணெதிர்க்க நெருப்புல போட்டு பொசுங்கிறத பாக்குறதுக்கு மனசு தாங்கல. அதனால துணியா இருந்தாலும் அது ஜில்லுன்னு தண்ணியில ஜலசமாதி மாதிரி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு தான் சமுத்திரத்துல தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க, அஹிம்சாமூர்த்தின்னு சொல்லக்கூடிய காந்திக்கு மேல அஹிம்சையை காமிக்கிறா பெரியவா. ஒரு துணிகிட்ட கூட இவ்வளவு பிரியம் அப்படின்னா நம்மள்ட்டெல்லாம் எவ்வளவு பிரியத்தை காமிச்சிருப்பா. நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாழால பார்க்க முடியுமா? அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி கதராட மூமெண்ட்ல பெரியவா சேர்ந்துட்டா. அப்படி ராமேஸ்வரத்துல இருந்திருக்கத்தே தினம் போய் சமுத்திர ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரா இல்லையா? அப்படி ஒரு நாளைக்கு போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்றா. பண்ணிட்டு வரத்தே பார்த்தா இந்த யாத்திரை ஸ்தலங்கள்லாம் ஒரே நிறைய பிச்சைக்காராச்சக்காரெல்லாம் ஜாஸ்தி இருப்பா. அதுல பல பேர்லாம் சூழ்ந்துன்னு வரா, தொடர்ந்து பின்னாலேயே வரா. இந்த பெரியவா போறதே பெரியவாளோட பல பேர் தரிசனத்துக்கு போறவா, எல்லாரும் பெரிய மனுஷா எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கா இல்லையா, எல்லாரும் கூட போறவா. இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவளுக்கு முடிஞ்சது ஏதோ கையில இருந்த காசையோ துணியோ கணியோ என்னமோ போட்டுட்டே வந்தா. இப்படி போட்டுன்னு வரதே ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நான் முந்தி நீ முந்தின்னு அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் முந்தின்னு வந்தா. அந்த தள்ளு முள்ளுல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு பிச்சைக்காரர் என்ன பண்ண, நேர பெரியவாளை வந்து வழியை மறைச்சு நின்னுட்டார். பெரியவாளோ ஸ்நானம் பண்ணிட்டும் பூஜைக்கு வந்துன்னு இருக்கா. இப்படி இவர் குறுக்க வழியை கை காமிச்சுன்னு மறிச்சுன்னு நிற்கிறார். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்போ பக்கத்துல வந்து ஒரு மிராஸ்தார், ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர், அவர் கோபம் வந்துடுத்து. ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து பெரியவாளை குறுக்க வழியை மறிக்கிறதாவது அப்படின்னு என்ன பண்ண, கையில ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் எடுத்துன்னு அவர் நடந்து வந்திருக்கார். அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கால ஓங்கி அடிச்சுட்டு இருந்த ஆளை அடிச்சா ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இதை பார்த்தா பெரியவாளுக்கு உடனே மனசு தாங்கல. உடனே அவரை கூப்பிட்டு, அந்த பணக்காரரை கூப்பிட்டு, நீங்களும் நல்லா படிச்சிருக்கீள், உங்களுக்கோ ஈஸ்வர கடாட்சம் மகாலட்சுமி கடாட்சம் நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. இப்படி வித்தையும் இருந்து படிப்பும் இருந்து ஐஸ்வர்யம் இருந்து இத்தனையும் இருந்ததுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன வந்திருக்கணும் இதனாலாம் அப்படின்னார். சாந்தம் வந்திருக்கணும், அமைதி வந்திருக்கணும், கருணை வந்திருக்கணும். எந்த ஜீவராசிகளை பார்த்தாலும் அவள்கிட்ட ஒரு பிரேம வரணும், ஜீவகாருண்யம் வர வேண்டாமா? இதுன்னா முதல்ல வந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு, முதல்ல நாம பண்ண வேண்டியது கோபத்தை அடக்கணும். மனுஷாளா இருக்கிறா முதல்ல பண்ண வேண்டியது என்னன்னு, கோபத்தை அடக்கணும். அவர் ஏதோ பிச்சை கொடுக்குறா எல்லாரும், அப்படி அவர் கிடைக்காத போயிட போறதோ அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து நிற்கிறார். அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால எய்தாப்புல வந்து நின்று. ஏன் அவர் எய்தாப்புல நின்று நிற்கப்படாதா? அதுக்காக அந்தனை நடந்துக்கோப்பா அப்படி இப்படின்னு ஹிதமா ஏதானு சொல்லி அவர் அந்தனை நடத்தணுமே வழிய, அதுக்காக கோபத்துல இப்படியா அடுத்து அடிப்பா, ரத்தம் வராப்புல அடிப்பாளா? அப்படிலாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், மடத்து நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு, இவரை பக்கத்துல எங்க ஆஸ்பத்திரி இருக்கு உடனே அழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு வைத்திய சிகிச்சை பண்ணி அவருக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம். இதை பார்த்தார் அந்த மிராஸ்தார். அவருக்கு ரொம்ப மனசு தாங்கல. உடனே நம்ம அழுதுண்டே பெரியவாள்கிட்ட விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னார், எனக்கு வயசாயிடுத்து, எல்லாம் இருக்கு, ஆனா இது புரியல, நான் அவசரப்பட்டுட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன், பெரியவாளால நான் திருந்துட்டேன், இன்னுமே கோபத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன், கோபத்தை அடக்கிறேன், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்க கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாத இருப்பாளா? பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. அனுகிரகம் பண்ணினாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு, அன்னைக்கு அந்த பிச்சைக்காரனை அடிச்சுதான் அவர் கடைசியா கோபப்பட்டு பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் அவர் படிப்படியா தன்னோட வாழ்க்கையில
தன்னோட கோபத்தெல்லாம் அடக்கி பரமசாந்தமாயி தெளிஞ்சு ஞானியாயிருந்து பிற்காலத்தில் தன்னோட கடைசி காலத்தில் சந்நியாசாசிரமம் வாய்ந்து முக்தி அடைஞ்சதா அவரோட கதை சொல்றது. அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க. ஒரு பெரியவாளோட சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவருக்கு எந்த அளவுக்கு உபதேசமா இருந்திருக்கு, எவ்வளவு தூரம் பார்த்தோம். முதல்லயே பார்த்தோம், பரமசிவேந்திராங்கிற மகான் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள்கிட்ட உன் வாயடைச்சுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொன்னதே அவருக்கு பெரிய உபதேசமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பரம மௌனியா இருந்து அவர் பிரம்மனிஷ்டரா இருந்தார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இது எப்போ எந்த காலத்திலயும் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். இதோ இப்பவும் இந்த காலத்திலயும் நடந்திருக்கு. 1922 வருஷமும் நடக்க முடியும் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதுதான் ஞானிகளோட சங்கம் அப்படிங்கிறது. 1922 வருஷம் அக்டோபர் மாசம் 10ஆம் தேதி ராமநாதபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினான். இந்த ராமநாதபுரத்துல ராமநாதபுரம் ராஜா முத்துராமலிங்க சேதுபதி அவர்கள் ராஜாங்க மரியாதையோட பெரிவாளை வரவேற்று அரண்மனையில 6 நாளைக்கு வச்சிருந்தார், உபச்சாரம் பண்ணினர். அங்கேயே சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை எல்லாம் பண்ண பெரியவா விக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜை எல்லாத்தையும் ஏத்துண்டு அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண. அடுத்தது மானாமதுரைக்கு வந்தா. மானாமதுரை வழியால சிவகங்கைக்கு வந்தா. சிவகங்கையில அந்த சிவகங்கை சமஸ்தானாதிபதி அவரோட வரவேற்புல பெரியவா அங்க 5 நாள் தங்கியிருந்தா. அவர் உபச்சாரம் பண்ண தேவர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா வச்சிருந்தார். வழக்கமா என்னென்ன ராஜாங்க மரியாதை எல்லாம் உண்டோ இந்த பீடத்துக்கு அவ என்னென்னலாம் பண்ணுவாளோ எல்லாம் பண்ண. அந்த ஊர் பொதுமக்கள்லாம் பிக்ஷ பாத பூஜை எல்லாம் பண்ண. பெரியவா சிவகங்கை விஜயத்தை முடிச்சுட்டு பாண்டி நாட்டு திருஸ்தலங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தா. காளையார் கோவில் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த காளையார் கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. சோமேஸ்வரர் இன்னும் சுந்தரேஸ்வரர் முதலான சுவாமிகள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு மாணிக்க வாசகரோட அவதார ஸ்தலம் திருவாதவூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த திருவாதவூருக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. இந்த திருவாதவூர்ல இருக்கிறதே சிவகங்கை சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தவாழ்லாம் தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ண திருவாதவூர்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் நாட்டரசங்கோட்டை, சோழபுரம், மதகுப்பட்டி வழியால திருக்கோஷ்டியூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இது ஒரு பெரிய வைஷ்ணவ திவ்ய தேசம். சுவாமி சௌமிய நாராயண பெருமாள் அப்படின்னு இந்த சௌமிய நாராயணரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க பிராகாரத்துல ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு, சரபேஸ்வரர் அப்படின்னு. பெருமாள் கோவில்ல இருக்கிற பிரசித்தமான சிவலிங்கம் இவர். அந்த பரமேஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் திருப்பத்தூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. தளிநாதர் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம் திருப்பத்தூர்ல. அந்த திருப்பத்தூருக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு திரும்பி வந்தா. அப்படி வார்பட்டு வழியால பிரான்மலைக்கு வந்தா. இந்த பிரான்மலையில சொனையெல்லாம் உண்டு. அந்த சொனையிலெல்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணி மேலூர் வழியா திருமாலிருஞ்சோலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அழகர் கோவிலுக்கு வந்தா. அழகர் கோவில்ல நூபுரகங்கை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். நூபுரகங்கையில ஸ்நானம் பண்ணா. அருவி இருக்கு, அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி சுந்தரராஜரை தரிசனம் பண்ணிட்டா. இதுவேதான் முருகனுக்கு பழமுதிர் சோலை அப்படின்னு அறுபடை வீடுல ஒன்னா சொல்லப்படுறது. அதையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு மதுரைக்கு வந்தா. 1922 வருஷம் நவம்பர் மாசம் 12ஆம் தேதி மதுரை விஜயம். இந்த மதுரையில ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு, ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள். இல்ல ஒரு மாசம் போல மதுரையில இருந்தா பெரியவா. அந்த மதுரையில இருந்த ஒரு மாசமும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னார், மதுரையே கோலாகலமா இருந்தது. அப்படி இருக்க மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு தாமிரபரணி தீரத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. திருநெல்வேலி ஜில்லாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்றா. இவா திருமங்கலத்துல புறப்பட்ட பெரியவா வாத்திராயிருப்பு வழியால ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்தா. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருங்கிறது வைஷ்ணவ திவ்ய தேசங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆண்டாளோட அவதார ஸ்தலம். பெரியாழ்வார் அங்கதான் இருந்தார். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான் அதையே ஆயர்பாடியா பாவிச்சு ஆண்டாள் திருப்பாவி பாடினதெல்லாம் எல்லாம் இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான். ரங்கமன்னார் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா ராஜபாளையம் வழியா சேத்தூர், சிவகிரி, சிந்தாமணி, கடையநல்லூர், தென்காசி, கடையம் வழியால பாபநாசம், பாபநாசத்துல அரியநாயகபுரம் வழியா திருநெல்வேலிக்கு வந்தா. திருநெல்வேலி டவுன். திருநெல்வேலியில வண்ணாரப்பேட்டையில இருந்தா. அப்புறம் கைலாசபுரம், சன்னியாசி கிராமம், வீரராகபுரம் முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா விஜயம் பண்ணினா.
எல்லா இடத்துலையும் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை, பாத பூஜை, கோலாகலமான பட்ன பிரவேசம் இதெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. இந்த வீரராகபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறதே தான் விவேக சம்பர்தினி சபை அப்படின்னு ஒன்றும், அதோட வருஷாந்திர கொண்டாட்டம் நடந்திருந்தது. அந்த வருஷாந்திர கொண்டாட்டத்துக்கு பெரியவா தான் தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு அவ சொல்ல, அதுல தலைமை தாங்கி அதுக்கு கட்டட நிதிக்காக 1000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுத்தா பெரியவா. அதை முடிச்சுட்டு 1923 ஜனவரி ஆழ்வார் திருநகிரி வந்தா. ஆழ்வார் திருநகிரியும் ரொம்ப வைஷ்ணவாளுக்கு முக்கியமான க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீவைகுண்டம் வந்தா, நாங்குநேரி இங்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு 1923 பிப்ரவரி மாதம் 11ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் வந்தா. திருச்செந்தூருங்கிறது அறுபடை வீடுல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணினது முருகனை இந்த திருச்செந்தூர்ல. அதுல சொல்றா, அங்க திருச்செந்தூர்ல எல்லா கோயிலையும் விபூதி கொடுப்பா. இந்த திருச்செந்தூர்ல முருகனோட பிரசாதம் விபூதி எப்படி கொடுப்பான்னா ஒரு பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுப்பா. அந்த பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுத்தாக்க ஆதிசங்கரேஸ்வரர் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல இந்த திருச்செந்தூர் முருகனோட விபூதியை நெத்தியில வாங்கிட்டுன்னு தான் நமக்கு வியாதி எல்லாம் போகணும், நமக்கு நல்லது ஏற்படணுங்கிறது இல்ல. அந்த விபூதியை இலையில பார்த்தாலே போரும், நமக்கு என்னெல்லாம் போயிடுங்கிற பேய் பிசாசு முதலான எல்லா அபஸ்மாரம் முதலான எல்லா வியாதிகளும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றா. அதாவது தரிசனம் மாத்திரம், அந்த பிரசாதத்தை முருகனோட பிரசாதத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நம்மளோட பாபம்லாம் விலகிறது, நம்மளோட ரோகம்லாம் விலகிறது அப்படின்னு பகவத்பாதாள் அந்த திருச்செந்தூர் முருகன் மேல அப்படி ஸ்துதி பண்றா. அதுல 5 நாட்கள் பெரியவா வாசம் பண்ணினா. வாசம் பண்ணி திருச்செந்தூர் முடிச்சுட்டு அம்பாசமுத்திரம், பாபநாசம், தென்காசி வழியால திருக்குத்தாலம் வந்தா. திருக்குத்தாலத்துல சித்திரசபை அப்படின்னு அகஸ்தியர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியும் இருக்கிற அங்க சித்திரசபை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். பஞ்சசபை அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் நர்த்தனம் ஆடுற நாட்டியம் ஆடுற சபையில 5 சபை ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. சிதம்பரத்துல பொன்னம்பலம் பொன்னம்பலம் அப்படின்னு பொற்சபை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. மதுரையில வெள்ளி அம்பலம் அப்படின்னு வெள்ளி சபை, தாமிர சபை அப்படின்னு திருநெல்வேலியில, இங்க சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவாலங்காடு அப்படின்னு இருக்கு, அதுல ரத்ன சபை அப்படின்னு. அதே மாதிரி 5வது சபை சித்திர சபை அப்படின்னு இந்த திருக்குத்தாலத்துல. அந்த திருக்குத்தாலத்துல போய் சித்திர சபையை தரிசனம் பண்ணிட்டு அகஸ்தியர் பூஜை பண்ண சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு சங்கரன் கோவில்ல வழியா கல்லடக்குறிச்சிக்கு வந்தா. அந்த கல்லடக்குறிச்சியில 1 வாரம் தங்க ஊர் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப விமர்சையா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை, பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி பட்ன பிரவேசம்லாம் பண்ண. கோவில்பட்டி, சாத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, மதுரை வழியால திண்டுக்கல் வந்தா. திண்டுக்கல்ல 3 நாள் வாசம். அதுக்கப்புறம் சிறுமலைன்னு பக்கத்துல ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சிறுமலையில போனாக்க கொஞ்சம் மலை மேலே ஏறி போகணும். அந்த சிறுமலையில போய் எந்த ஒரு பரிவார ஜனங்கள்லாம் இல்லாத ஒருத்தர் 2 பேரோட பெரியவா போய் அங்க மலை மேல ஒரு பர்ணசாலையை அமைச்சுண்டு அங்க ஏகாந்தமா தபஸ் பண்ணியிருந்தா. ரொம்ப அமானுஷ்யமான இடம். அந்த இடத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதுக்கு உண்டான தக்க பந்தோஸ்தெல்லாம் கன்னிவாடி ஜமீன்தார் அப்படிங்கிற செஞ்சு கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பழனி வந்து தரிசனம் பண்ணா. அறுபடை வீட்டுல முக்கியமானது பழனி. அங்கேருந்து திருமயத்தில் இருக்கிறதே தான் தீனா முத்தையா செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர் பெரியவா பூஜை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தங்கத்தால தாம்பாளம் பண்ணி கொடுத்தார். இன்னைக்கும் மடத்துல இருக்கு தங்கத்தாம்பாளம். சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்றதுக்கு புஷ்பம் வச்சுட்டு அம்பாளுக்கு குங்குமம் வச்சுன்னு பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த முத்தையா செட்டியார் தங்கத்தாம்பாளம் பெரியவாளுக்கு காணிக்க கொடுத்தார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு
இணக்கிலாததோரும் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன். இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன். கலங்காமலே வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும்
நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான். பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உன்னை ஓத நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்தூரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய். ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய். சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரன் சரணாம் என காதலால் உனை போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியானுனே வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன்
உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும்.
பெரியவாச்சரணம்.